Welcome, my dear students. In this video, we will discuss some more results regarding limits of a sequence. So these results will help us in establishing the limits of certain classes of sequence from the limits of sequence which we already know. So the first theorem which we are going to discuss is if xn is a sequence which converges to x, then the sequence modulus of xn converges to mod x. Okay. That is limit n tends to infinity mod xn is equal to mod x when limit n tends to infinity xn is equal to x. Okay, so this is actually theorem which establishes the fact that when a sequence converges to a particular number, modulus of that sequence converges to the modulus of the limit of the sequence. So xn എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് എക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മോഡ് എക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. സോ അതിന്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഗിവൺ ദാറ്റ് xn converges to x. Okay, so by definition, we can say that modulus of xn, xn minus x is less than epsilon for all n greater than or equal to k. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. So we have to prove that modulus of xn minus modulus of x. So we have to prove that modulus of xn converges to mod x, which implies modulus of xn minus mod x is less than epsilon എന്നാണ് prove after a certain stage. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം inequality modulus of a minus modulus of b is actually less than modulus of a minus b. Okay, here put a is equal to xn and b is equal to x, which implies ഈ inequality വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, modulus of xn minus modulus of x, which is actually less than modulus of xn minus x, which is less than epsilon for all n greater than or equal to k, which implies modulus of xn minus modulus of x is less than epsilon after a certain stage. Okay, കാരണം ആ സ്റ്റേജ് ഈ modulus of xn minus x less than epsilon for all n greater than or equal to k. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് എഴുതുന്നത് എക്സ്ന്റെ കൺവേർജൻസി എന്നാണ്. സോ ഇതും മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ modulus of xn minus modulus of x is less than epsilon for all n greater than or equal to k, which implies modulus of xn converges to what? Modulus of x. So xn എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് converges to x ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഡുലസ് സീക്വൻസ് converges to mod x ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ശരിയാകണമെന്ന് യാതൊരുവിധ നിർബന്ധവുമില്ല. നമുക്കതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എന്താണ്? ഒരു സീക്വൻസിന്റെ മോഡുലസ് കൺവേർജ് ചെയ്താൽ ആ സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരുവിധ നിർബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് need not be true. കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് കൺവേർജസ് ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് നീഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ
actually what imply xn converges to x. Classic example is choose xn is equal to minus 1 raised to n, which is equal to minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, etc. With the modulus of xn is actually 1. കാരണം minus 1 in the modulus 1 ആണ്, 1 in the modulus 1 ആണ്. So modulus of xn is 1 for all n, which implies modulus of xn എന്നുള്ള sequence is actually 1, 1, 1, 1, etc. which is a constant sequence converges to 1. So in this case, you can clearly understand that the sequence modulus of xn converges. Okay, but the sequence adinte, so in case namukku krithyamayitte exam modulus of xn converges to 1. Okay, but xn which is equal to minus 1 raised to n does not converge. Okay, so this is an example of a sequence whose modulus is convergent, but the actual sequence need not converge. So, this sequence in the modulus converge, but the sequence in the converge. So, in the converse part, the modulus of xn converge xn converge ഒരു സീക്വൻസിന്റെ മോഡുലസ് കൺവേർജ് ചെയ്താൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ സീക്വൻസ് എക്സൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സൻ കൺവേർജസ് ടു മോഡ് എക്സ് ആണ്. സോ ഈ പാർട്ടിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ശരി. എക്സൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സൻ കൺവേർജസ് ടു മോഡ് എക്സ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ജനറലി ട്രൂ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അദർ തിയറം. So, ഇതാണ് മോഡ് എക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. നെക്സ്റ്റ് തിയറം. സോ മോഡ് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് converging to x and xn is greater than or equal to 0. So positive step sequence. Then the sequence root xn actually converges to root x. Okay. So limit of square root of xn is equal to square root of x whenever limit xn is equal to x, xn greater than or equal to 0. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ടൈം സീക്വൻസുകളാണ്. പോസിറ്റീവ് ടൈം ആണ്, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടൈം സീക്വൻസ് ആണ്. ആ സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു സം പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കൺവേർജസ് ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സീക്വൻസിന്റെ സീക്വൻസ് പോസിറ്റീവ് ടൈം സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കൺവേർജസ് ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, so given that xn greater than or equal to 0, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചൊരു തിയറാണ്. സീക്വൻസിന്റെ ടേംസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ്. ദെൻ ബൈ തിയറം ലിമിറ്റ് xn should always be greater than or equal to 0, which implies limit xn നെയാണ് നമ്മൾ xn കൊടുക്കുന്നത്. So x should be greater than or equal to 0. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സീക്വൻസിന്റെ ടേംസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിമിറ്റും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ 0 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നെടുക്കും. അതായത് ലിമിറ്റ് 0 തന്നിട്ടുണ്ട്.
xn converges to xn. അതായത് then modulus of xn minus x, ഇവിടെ x 0 ആയതുകൊണ്ട് which is equal to modulus of xn equal to xn. കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് xn ഒരു പോസിറ്റീവ് ടൈം സീക്വൻസ് ആണ്. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് xn എന്ന് പറയുന്നത് xn തന്നെയാണ്, കാരണം xn പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡുലസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സോ xn modulus of xn minus xn ഞാൻ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോണിന് പകരം എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഓൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സം k എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. ഇതാണ് കൺവേർജൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ എപ്സിലോണിന് പകരം എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എടുത്തത്. സോ നമുക്ക് 0 ലെസ് ദാൻ xn ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ for all n greater than or equal to k. കാരണം xn converges to 0 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് this implies സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു. 0 ലെസ് ദാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് xn ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ for all n greater than or equal to k. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. a ലെസ് ദാൻ b ആണെങ്കിൽ implies root a ലെസ് ദാൻ root b. if and only if എന്നൊരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നത്. which implies നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് xn മൈനസ് 0. നമുക്കിത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇതിന്റെ മോഡുലസും ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. is less than epsilon for all n greater than or equal to k, which implies root xn converges to 0, which is actually root 0. So x is equal to 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ root xn converges to root x എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിയാണ്. സോ ഇതാണ് ഇതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ x is equal to 0 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കേസ് 2. എന്താണ് കേസ് 2? x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുന്ന കേസ്. നമുക്ക് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് x ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് x എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റൂട്ട് xn, we have to prove that root xn converges to actually root x. Okay, അപ്പോൾ root xn minus root x എടുക്കണം. So root xn minus root x is equal to root xn minus root x into root xn plus root x divided by root xn plus root x. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. So this is a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b is actually a square minus b square. So this is equal to root xn the whole square minus root x the whole square divided by root xn plus root x. The square xn ആണ്, root x in the square x ആണ്. So നമുക്ക് root xn minus root x is actually equal to xn minus x divided by root xn plus root x. Okay, നമുക്ക് root xn plus root x is actually greater than root x, കാരണം ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. So 1 by root xn plus root x is actually less than 1 by root x. So ഇവിടെ 1 by root xn plus root x ന് പകരം 1 by root x കൊടുക്കുമ്പോൾ this is less than 1 by root x into xn minus x. Okay, നമുക്ക് വേണ്ടത് മോഡുലസ് ആണ്. So modulus of root xn minus root x should be less than 1 by root x. പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡുലസ് എടുക്കാം into modulus of xn minus x. Okay, xn converges to x ആയതുകൊണ്ട് modulus of xn minus x is less than root x into epsilon നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും. Okay, so this thing is less than 1 by root x into root x epsilon for all n greater than or equal to k. This implies root of xn minus root x is less than epsilon for all n greater than or equal to k. So root xn converges to root x. So x greater than 0 ക്കകത്തും equal to 0 ക്കകത്തും റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ്. So in general xn converges to x ആണെങ്കിൽ root xn converges to